The birth of Christ and some of the evidence concerning his birth and some things that are very important for us to know. Мы с вами поговорим о рождении Христа и вот все, что связано с его рождением, и то, что важно для нас знать. When Mary and I took a trip to Israel, we got to go to Bethlehem, we got to go to Nazareth. Мы когда с Марией были в Израиле, мы ездили в Вифлеем, в Назарет. I think I may have shown you this, I'm not sure, but Я, по-моему, вам это показывал, но я не уверен. as you're walking up the area of Nazareth, Просто когда вот приходишь к Назарету, in the area where Joseph and Mary lived, or в ту believed to be местность, lived, где верят жил Иосиф и Мария, we saw this big sign, and it says, "And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers." мы вот, ты, получается, на входе видишь вот такой огромный знак, который говорит, что всякий, кто ищет любую другую религию, кроме ислама, не будет принят, и в жизни после смерти будет самым большим, ну, можно даже сказать, лузером, ну, в принципе, человеком, который много чего потерял. So anyway, it was kind of shocking for us to see that, you know, as you're going up and walking in Nazareth. Для нас было немножечко шокирующим увидеть вот такое по дороге в Назарет. And of course, one of the things that I thought when I saw that, I thought when it says, "And he will be one of the losers," I thought actually the winning team is the team of Jesus. И вот я когда это увидела, что написано, что вот он будет проигравшим, я думаю, ну на самом деле это Иисус победил. Because they will have eternal life. Потому что люди, которые за Иисусом следуют, будут иметь жизнь вечную. To show you a few slides though, this slide несколько слайдов. is taken in the place where it was, where they claim anyway, was the home of Mary. И также покажу еще несколько слайдов. Вот на этом слайде мы видим то место, которое, как верят, было домом Марии. Of course, a big cathedral has been built all over this, Ну, and и so как всегда you have to go случается, downstairs to see this part. Вот всегда над каким-то важным местом строят какой-то собор. То есть, чтобы увидеть вот эту часть, нужно спуститься очень глубоко и далеко. And of course, there's no real proof that Ну и правда в том, что нет на самом деле доказательств that that's exactly the place. того, That's что вот what's это claimed. место, это именно то, где жила Мария. То есть это то, что думают или верят в это. And very often when people, you go there, you think, wow, it's neat that this could have been the place, but you don't know for sure. Ну вот и опять же приезжаешь туда, думаешь, что классно, если это действительно место. Ну приятно об этом думать, но на 100% гарантии нет. A lot of the cathedrals were built over places like this. И вот над многими такими значимыми местами были построены соборы. Based on the desires of Helen, who was the mother of Constantine. Исходя из желаний Елены, матери Константина. And she would go to different places. She was very interested in finding locations of where things happened. Она приезжала в какое-то местность, и она вообще очень любила находить какие-то значимые места, где что-то такое произошло. And of course you think about the fact that she ended up going to a lot of these places, and it was like 300 years after Нужно понимать, что когда она the events приехала took place. в эту местность, то это уже было через 300 лет после событий. And she would say like, well, okay, where was the place where И вот она спрашивала, а Mary lived? где же место, где жила Мария? And people would say, well, it was right there. Ну и люди говорят, вот здесь. So she accepted that and built this huge И вот она cathedral. особо не проверяя, сразу строила над этим всем собор. And that kind of thing happened frequently. И очень часто подобные вещи происходили. There are some of the places there that you definitely are confident that's what was there and what То took есть place. есть такие места, в которых ты вот Others you just don't можешь know. быть уверен, что это как раз то место, где происходили определенные события. С некоторыми местами, уверенности нет. Of course, the story about Jesus' birth, you know, and the family having to, you know, no room in the inn and having to be put in another И вот location. также история с Иисусом, с его рождением, о том, что семья, то есть родители Иисуса не могли найти себе гостиницу, где бы они остановились, и Мария должна была рожать в абсолютно другом месте. Well, if it had happened today, they probably would have had room. Ну вот если бы сегодня это произошло, наверное, комната для них бы нашлась.
This is a hotel there. It's called the Holy Family Это вот Hotel. целая гостиница, которая называется гостиница Святой Семьи. I just thought that was kind of funny. Я подумала, что ну, ирония такая интересная. This is the location of in Bethlehem where they say was the birthplace of Christ. Это место в Вифлееме, которое, как говорят, вот было местом рождения Христа. And right now they have very small door that basically a person can kind of go through, but you have to go through one at a time. Но сейчас вот вход очень-очень маленький, то есть туда может зайти только один человек по одному заходить, потому что вход очень низкий и уменьшен сильно. When it was originally built, it had an opening that was, very large. В оригинале, когда построили вот это место, то вход был очень большим, как вы видите. But they eventually made it where it was much smaller. Но в конце концов все застроили. And whenever Islam took over Jerusalem, a lot of the Islamic soldiers and so forth would ride their horses into there Почему? and Потому damage что things. когда ислам захватил Иерусалим, то есть представители ислама, то солдаты, исламисты, наверное, некрасивое слово. So that's why they ended up making a very small door. Вот People проезжали could go in, на so коне guys couldn't bring через in their этот вход horses. и там рушили все, что могли. То есть именно поэтому застроили вход и сделали буквально для человека, чтобы пройти максимум. But anyway, as you go into this cathedral, В любом случае, когда входишь в этот собор, you'll see all kinds of elaborate там, конечно же, все lamps and очень candles and красиво, all все kinds of things like блестящее, that. и лампы, и вот разные свечки, то есть все очень-очень пышно. But you finally go downstairs into another part, and И вот потом по ступенькам спускаешься в отдельную часть, и you там get to this. находишь вот это место. And that's, I guess, supposed to represent like a sun. Я так думаю, что вот эта форма, это скорее всего форма солнца. But according to what was told to Helen, this was the exact spot. Ну потому что Where Jesus was Елене born. сказали, что вот именно вот на этом месте, просто вот квадрат в квадрат, здесь родился Иисус. Of course, when you go in there today, you see all kinds of people bowing and doing Ну the и, sign of конечно the же, cross. сегодня, приходя сюда, вот на это A lot место, of people will try to get down on their knees and kiss that spot. множество людей там толпятся, крестное знамение делают и целуют это место. But again, they don't really Ну, know опять this же, is вот the exact spot. A уверенность lot of в том, people что вот believe it is. 100% именно на этом месте, вот сантиметр в сантиметр, здесь родился Иисус, сказать невозможно. But you don't really know. This is like where that spot is located is like a cave. И вот то, где расположено это место, это как пещера такая. And so a lot of people say that rather than Jesus being born in a barn or born in another place like a barn, it was probably more like a cave. Но многие люди говорят, что Иисус родился вот не в яслях, как мы о них думаем, а вместо этого он родился вот в этой пещере. I don't know. Я не знаю. Then I just took that picture because it shows all the lamps and the different things Я that they зачем put up. сфотографировала, чтобы вы увидели вот сколько всяких декораций, то есть вот к этому месту было привнесено. And they classify and they just make this a very quote holy place. То есть вот из этого места сделали очень святое место. Now, one of the things that we did go into that I thought, wow, this could be real. I don't know for Но вот sure. одно из других мест, которые мы посетили, я вот подумала, что действительно может быть и правда. And the lady who was leading us, she said, a lot of people don't get to come down into this area, but she took us down there. Но вот гид, женщина, которая нас проводила, говорит, что немногие туристы сюда попадают, но нас она провела. And it's kind of hard to see with as much light Там as вот there is не there. так уж много света, поэтому сложно разглядеть. But this area, there's a stack of bones there. Но вот здесь, вот там непонятная такая конструкция, там вот куча костей лежит. They are children's bones. Это детские кости, They're not adult bones. то есть не взрослые.
And according to their claim is these are the bones of the children there that were collected after they killed the children. И вот согласно тому, что они рассказывают, что это кости тех детей, And the которые... children were buried, that somebody later on dug up the bones of all the children and put them into one place together. Но вот когда дети были убиты, то их, естественно, хоронили, но потом раскопали и все их вместе захоронили здесь. Again, I couldn't prove this. Опять же, доказать этого я не могу. Whether they can fully prove it, but that's the claim. Ну и они тоже доказать не могут. Ну, по крайней мере, говорят, что, скорее всего, вот так и было. And you see, again, all kinds of interesting things Ну и there. опять же, там много очень интересных I вещей. thought this sign was kind of Вот interesting. It's pretty blurry. для меня вот тоже интересно, ну, табличка была, опять же, размыта немножечко. But it was a sign that said, God bless our bus station. Но на табличке написано: Боже, благослови нашу остановку. Well, probably not very many buses stop there. Yeah. I mean, one of the things that you have when you go and you visit Israel. Ну вот что происходит, когда приезжаешь в Израиль, смотришь на это все. There are certain places that you do have very strong evidence that this is what was there, this is the location, like what we discussed about Sodom and Gomorrah. Вот есть такие места, вот, которые ты смотришь, и ты чувствуешь, что это действительно правда, то есть действительно вот здесь происходили какие-то события, ну вот как мы говорили о Содоме и Гоморе. Other things have been highly commercialized. Некоторые вещи просто вот, как бы в качестве коммерции просто раздули и сказали, что вот здесь и все, и на этом строят бизнес. And you don't fully know whether it's really the place or whether this is just a tourist trap. То есть вот, и невозможно сказать, или это действительно место этого события, либо это просто вот такое замануха для туристов. So anyway, I just wanted to show you a few of those pictures before Вот we get хотела into the вам lesson. показать несколько фотографий, а сейчас все-таки уже урок, серьезно. But one of the things that we maybe want to look at some, and that is we talk about the idea of the historical Jesus. И о чем я хотела бы поговорить? Сначала бы хотела поговорить о идее Иисуса с точки зрения истории. And we sometimes ask the question, is there any external evidence outside the Bible that at least confirms that people recognize that he was indeed a historical И вот character? мы иногда задаемся вопросом, а есть ли какие-то места вне Библии, какие-то источники, которые подтверждают существование Иисуса как исторического персонажа? So in this one we are showing you some of the different sources that did talk about Jesus. И вот здесь есть несколько источников, которые действительно говорили об Иисусе. And I do want you to know these pagan sources И вот, кстати, эти языческие источники я хочу, чтобы вы запомнили очень хорошо. that mention Jesus. Те источники, о которых говорится об Иисусе. The first one is a man by the name of Thallus. Первый человек, которого звали Тал, He was a Samaritan historian это самарийский историк, who lived around 52 который AD. жил примерно в 52 году нашей эры. He, of course, did not believe in Jesus Christ as the Конечно Son же, of God, он не верил в Иисуса Христа как Сына Божьего. but he did write about some things that were claimed about Jesus. Но он писал о тех вещах, которые вот приписывали Иисусу. And he wrote И он attempting to give a natural explanation for the darkness which occurred at the time of the crucifixion of Jesus. Он писал, пытаясь объяснить вот ту тьму, которая нашла на землю во время смерти Иисуса. He did not deny the existence of Jesus, Он не отвергал существование Иисуса, but only tried to explain away some of the strange circumstances surrounding his death. но пытался каким-то образом природой объяснить вот те обстоятельства, которые возникли во время смерти Иисуса. But again, the point is, Опять же, суть в чем? as a historian, Будучи историком, he did recognize that Jesus lived. он признавал, что жил Иисус, что он умер. The second one is the letter of Mara Serapion. Второй источник — это письмо Мара Серапиона.
It was written to his son in about 73 AD. Письмо адресовано его сыну, написано оно в 73 году нашей эры. And in the letter, he tells about the deaths of Socrates, Pythagoras, and Jesus. И в этом письме он рассказывает о смерти Сократа, Пифагора и Иисуса. And in his writings, one of the statements that is made И вот в этом письме он говорит вот что. is, what advantage did the Jews gain from executing their wise king? Он говорит, что приобрели евреи, убивая своего мудрого царя? And he says in his writing, nor did the wise king die for good, he lived on in the teaching which he had given. Он говорит, не только их мудрый царь умер бессмысленно, но и жил он свою жизнь согласно своему учению. So in this letter, he's recognizing that Jesus Christ was a historical person, То есть, во-первых, в этом письме он говорит о том, что Иисус Христос был исторической личностью, that he was executed, что он был казнен, and that he was a great teacher. и при этом говорит, что он был великим учителем. The third one is Cornelius Tacitus. Третий источник — это Корнилий Тацит. He was a Roman historian Это римский историк, who wrote around 112 AD. который писал примерно в 112 году нашей эры. And he writes in his annals concerning Jesus. И он пишет в своих аналах об Иисусе. Of course, this is a writing that's still very close to the time of the apostles. Но также мы видим, что его труды, они очень близки по времени к трудам апостолов. And in his writings he says, Christos, the founder of the name, И вот он пишет у себя, что Христос, основатель имени, the name that he's talking about is probably Christians, и вот имя, о котором он, наверное, говорит, это христиане. but he said, Christos, the founder of the name, was put to death by Pontius Pilate, procurator of Judea in the reign of Tiberius. Он говорит, что Христос, основатель имени, был казнен во времена правления Понтия Пилата, Procurator of Judea прокуратора Иудеи, in the reign of Tiberius. во время правления Тиверия. So here was an early Roman historian То есть вот ранний римский историк, who recognized Christ as the founder of a group of people that were called Christians, который признает Иисуса как основателя группы людей, которые называют себя христианами. and that he was put to death by Pontius Pilate. И также, что он был умерщвлен Понтием Пилатом. Again, just another affirmation that Опять же, the early еще одно historians подтверждение того, recognized that что Jesus Christ was historically a historical person. И даже ранние римские историки признавали, что Иисус Христос был вот такой исторической личностью. The fourth one is Pliny the Younger. Четвертый источник — это Плиний младший. He was the governor of Bithynia in Asia Minor Он был правителем Вифании, Малой Азии, about 112 AD. примерно в 112 году нашей эры. And he wrote to the Emperor Trajan concerning Christians in the army. Он пишет о императору Трояну относительно христиан и армии. And he said they have a very strong devotion to Christ. Он говорит, что они очень преданы Христу. Что? Он говорит, что эти люди очень преданы Христу. He was not necessarily pleased with that. Он не совсем был доволен этим. It was more, I'm writing this to tell you about these people that are more dedicated to Christ than they are to the army. То есть, фактически он писал больше, чтобы сказать, что вот я тебе пишу об этих людях, которые больше преданы Христу, чем армии. Then there was a man by the name of Suetonius. Был также человек по имени Светоний. He was a court official and an analyst under Hadrian.
Он был представителем суда и также писцом при правлении Андриана. About 120. В 120 году нашей эры. And he wrote, the Jews were making constant disturbance at the instigation of Christos, which would be the Latin equivalent or variant of Christ. Он говорит о том, что евреи постоянно, what? The Jews were making constant disturbance at the instigation of Christos. Instigation would be like Rebellions type things or problems. Because of Christ. He's claiming it was because of Christ. Святой говорит о том, что евреи постоянно устраивали различные противостояния, различные восстания во имя Христа. And he said they were expelled from Rome. И также они были изгнаны из Рима, то есть евреи были. Luke makes a reference to this same expulsion in Acts chapter 18, verses 1 and 2. И Лука также пишет о подобном событии в 18 главе, в стихе, по-моему, 1 и 2. It says, after this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila and a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. What verse? 1 and 2. 18, 1 and 2. 1 и 2 стих. Luke? No, Acts. Деяния, 18 глава, 1-2 стих. После чего Павел оставил Афины и пришел в Коринф, и найдя некого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. So that's believed to be a reference to the same thing that То есть, считают, Luke is writing about. Вот этот отрывок и вот эти события не связаны между собой. Now, those are pagan sources. There are some Jewish sources as well. Это языческие источники, есть также и еврейские источники. Among the Jewish sources, что касается еврейских источников, one is called the Talmud, один из источников называется Талмуд, which contains the Mishnah and the Gemara. Где вот в Талмуде содержится Мишна и Гамора, или Гамара. And it consists of two separate books dealing with Jewish law. Это вот две отдельные книги, которые в себе содержат еврейский закон. The Talmud was written during a period from about 100 AD to about 500 AD. Талмуд был записан между 100 и 500 годом нашей эры. And there are about 80 references in the Talmud of Jesus of Nazareth. В Талмуде около 80 ссылок, где говорится об Иисусе из Назарета. Of course, you have to realize that they're references to Jesus in unfriendly terms. Конечно же, мы должны понимать, что вот все, что говорится там об Иисусе, говорится не с дружелюбной позиции. But the point is, they never dispute his status as a historical figure. Но суть не в этом. Суть в том, что он утверждается там как историческая личность. So again, early writings that confirm that Jesus was indeed a historical character. Опять же, вот те ранние писания, которые снова подтверждают, что Иисус был вот таким историческим персонажем. Then the other one is Flavius Josephus. И еще один источник — это Иосиф Флавий. He was a Jewish general who turned Roman historian. Это был еврейский генерал, который потом стал римским историком. He was born in 37 AD. А в 37 году нашей эры он был рожден. And of course it was later that he was writing his history. И вот уже потом начинает он писать свою историю.
And he makes references to Jesus in his history of the Jews. 37 год. И в 37 году. И он говорит там об Иисусе и о евреях, то есть в своих трудах. One of the references says, and brought before it the brother of James, the so-called Christ, whose name was Jesus. Вот в одном из отрывков говорится, что был приведен брат. Who brought before it the brother of Jesus, the so-called Christ, whose name was James. Okay. Получается, что там говорится в одном отрывке, что был приведен Иаков, брат так называемого Иисуса, так называемого Христа. And so, in his writing, he recognizes Jesus as a historical Опять person. же, в своих трудах он тоже признает Иисуса Христа как историческую личность. And that James was the brother of Ну и Jesus. также, что Иаков был братом Иисуса. Now, I just wanted you to see that there are some sources outside the Scripture То есть для чего мы все это that записали? historically reflect that Jesus indeed was a historical character. Для того, чтобы вы увидели, что вне Писания тоже есть источники, которые подтверждают Иисуса Христа как историческую личность. He was not a mythological character. Что он не мифический какой-то персонаж. Now, I want to look at a couple of the prophecies that are made concerning Jesus Christ. Хотел бы рассмотреть еще несколько пророчеств, которые говорят об Иисусе Христе. There are numerous prophecies of his birth, Конечно же, есть множество пророчеств, касающихся его рождения, prophecies recorded 500 to 1,000 years before his birth. которые записаны были за 500 лет до его рождения. One of those is Isaiah chapter 7, verse 14. И вот одно из пророчеств это Исаия 7 глава, 14 стих. Which says, therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. Итак, сам Господь даст вам знамение, сия дева во чреве примет и родит сына, нарекут ему имя Эммануил. Of course, there's incredible impact of these prophecies. Конечно же, пророчество имеет огромное влияние. I can't imagine somebody 1,000 years earlier Но вот я даже не могу себе представить, что через 1000 лет, то есть за 1000 лет, writing in his writings and saying, there will be a guy by the name of Jadon Rogers who teaches at the Ukrainian Bible Institute. кто-то бы вот сидел, там где-то сколько тысяч лет, в 1100 каком-то году, и писал бы, вот через 1000 лет придет такой человек по имени Джейдон Роджерс, он будет работать в институте, в УПИ. Nobody wrote that. Никто не написал про меня. But if you read that, То если бы вы это прочитали, that somebody wrote that 1,000 years ago, что-то, что написали 1000 you would лет probably назад, think, wow. а потом увидели бы меня, вы бы I would сказали, say that's a miracle. это же как минимум чудо. Well, that's the kind of thing that you see in the prophecies concerning Jesus, you То see. есть это вот такие вещи, которые мы видим в пророчествах об Иисусе. 500 years before Christ comes into До the пришествия into Христа the в world. этот мир. Micah 5 verse 2 says, but you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will rule over Israel, whose origins are from old, from ancient times. И вот в Михея 5.2 тоже говорится, и ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных. What? There's going to be one who is from old times? Что? Кто-то из древних дней? That's going to be born in Bethlehem? Кто-то, кто родится в Вифлееме? And this, of course, was strongly recognized as a prophecy concerning the Christ. И, конечно же, вот этот стих считается прямым пророчеством о Христе. When the wise men came to Herod, they asked, where is this Christ? Where is this person, this king that's going to be born? И вот когда мудрецы приходят к Ироду, они говорят, где же этот Христос? Где этот младенец, который должен быть рожден? They didn't say, well, I don't know. Царь. Они не говорят, что, не знаю. They said, well, the prophecy said he's going to be born in Bethlehem. Не
знаю, кого ищем. Они говорят, нет, мы пришли искать того, кто будет рожден в Вифлееме. Well, Herod says, okay, when you find him, come back and tell me so I can go and worship. Найдете и мне скажите, я тоже пойду поклонюсь. And of course his intent was not to worship him, but just to destroy Конечно him. же, мы знаем, что его цель была не в том, чтобы поклониться ему, но чтобы его уничтожить. Now, you've got an amazing situation here. Вот такая удивительная ситуация складывается. And a number of people who get involved in these prophecies without even really knowing. Много людей, которые участвуют в этом пророчестве, даже не понимая сами того. The Bible tells that there is annunciation to Mary, and when it's announced to her that she is going to bear a child. В Библии говорится о том, что Марии было предречено, что она забеременеет и родит. Where's she living? Вот когда она слышит это предсказание, то где она живет? Где была Мария, когда явился Иоанн? Nazareth, yeah, she's in Nazareth. Well, В Назарете, да. you know, it's a ways from Nazareth to Bethlehem, and the prophecy says he's going to be born in Bethlehem. На карту, то от Назарета до Вифлеема такая достаточно большая дистанция, и говорится в Библии, что он родится в Вифлееме. Normally, if a woman, of course, has a child, and she is in her home city, and she's in her house, the house that she's living in, this close to the pregnancy, she would not be going anywhere. Ну вот обычно, если женщина беременна, она уже живет вот в своем городе, в своем доме, то есть среди своих родных, и вот ей уже почти рожать, то обычно, вряд ли какая женщина согласится куда-то поехать. So, in order to fulfill prophecy, но для того, чтобы исполнилось пророчество, we've got to get her from Nazareth to Bethlehem. Ее нужно перенести из Назарета в Вифлеем. And so, we have an edict that is made. И вот выпускается эдикт. Luke chapter 2, verses 1 through 7 says, in the days of Caesar Augustus, he issued a decree that a census was to be taken. Luke chapter 2, 1 through 7. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. And this was the first census that was made while Quirinius was governor of Syria. Эта перепись была первая в правлении Квирения Сирии. And everyone had to go to his own town to register. И пошли все записываться, каждый в свой город. The town of his birth, the town of his family. То есть в город, где он родился, где живет семья этого человека. Well, we learned something about Joseph. И вот здесь мы узнаем что-то об Иосифе. Joseph's hometown wasn't Nazareth. Иосиф жил в Назарете, но это не был его родной дом. Joseph's hometown was Bethlehem. То есть его родной город был Вифлеем. So, we end up having Mary and Joseph traveling И вот to Bethlehem. получается, что и Мария, и Иосиф едут в Вифлеем. She's pregnant, Она беременна. very soon to deliver a child. Очень скоро ей рожать ребенка. The ride for her, the traveling down to Bethlehem, was probably pretty difficult И upon для her. нее переезд в этот Вифлеем был, наверное, очень-очень сложным. But God provides a way Но Бог всегда обеспечивает for the prophecy возможность to be fulfilled. для пророчества совершиться. Now, who made the requirement? Потребовал, чтобы произошла эта перепись. Well, according to Luke, Согласно Луки, Caesar Augustus. Цезарь Август. And Quirinius was a part of that. И Квириний был частью этого всего. I'm sure that Caesar Augustus didn't think, oh, okay, now God wants his child to be born in Bethlehem, so I better make an edict that says they've got to go back and register. Август сидел и думал, вот я читал в пророчестве, что Бог сказал, что сын его придет из Вифлеема, значит, напишу-ка я эдикт. Caesar Augustus had no clue. Цезарь Август вообще понятия не имел. But God used him Но Бог использовал его to accomplish his для purpose. того, чтобы его цель воплотить. Through history, God has done this И на numerous times, протяжении всей истории мы много раз видим, как Бог именно это и делает. where he's taken men who don't really know what's going on, Когда Он берет вот тех людей, которые вообще понятия не имеют, что происходит, but uses that person to fulfill God's purpose. но использует их для того, чтобы свою цель воплотить.
I sometimes tell the illustration of Moses. Я вот часто использую иллюстрацию Моисея. The Israelites are in captivity. They're being made to be slaves. То есть евреи, они находятся в рабстве, они рабы по своей сути. And Pharaoh goes out and he watches the Israelis as they work. И вот фараон выходит и смотрит, как евреи работают на него. And he comes in and he sits down on И his он throne. возвращается, садится к себе на трон. His wife comes in and says, "How was your day, honey?" И заходит его жена и говорит: ну что, как дела, как день прошел, милый? Oh, I can't believe those stupid Israelites. Говорит: ой, не верю, что опять вот эти евреи. They keep saying that their God is going to send a deliverer. Евреи опять рассказывают про какого-то спасителя. So I just told them, well, instead of the guys gathering the hay for them, they're going to have to make mud bricks, but they're going to have to go gather their own stuff. И я подумал, ну что они не работают? Пусть идут и солому сами себе собирают, чтобы эти кирпичи делать. They are so foolish, they're so stupid, they think that God's going to send them a deliverer. Глупые евреи думают, Бог какого-то спасителя им пошлет. By the way, where's my grandson Moses? Кстати, где там мой внук Моисей? You see, right under his nose, God Смотрите, вот под is носом его doing things Бог that he has no что-то clue about. делает, о чем он даже не подозревает. Same thing's happening here. Caesar Augustus То has же no самое clue. происходит здесь. Цезарь Quirinius has no не clue. понимает, What's Квирин не happening? понимает, что он делает и зачем. But it's all done for the purpose Но of все God это происходит fulfilling his promises для того, чтобы that the Бог child would be born according to prophecy in Bethlehem. воплотил свое обещание, что родится его сын в Вифлееме. Evidence shows that the Romans had a regular enrollment of taxpayers. И вот свидетельство показывает, что римляне очень четко вели запись налогоплательщиков. For quite a while, they had held censuses every 14 years. Долгое время они переписи проводили раз в 14 лет. And this practice was begun by guess who? И эта практика была заведена, угадайте кем? Caesar Augustus. Цезарем Августом. An inscription found in Antioch tells of Quirinius being governor of Syria. В Антиохии была найдена табличка, которая говорила, что Квириний является правителем Сирии. So, historically, what Luke writes is accurate. То есть получается, что то, что Лука пишет, с исторической точки зрения является точной истиной. There has been a papyrus that has been found in Egypt that says concerning conducting of a census that it would be done this way. И вот в Египте был найден папирус, на котором было написано, что касается переписи, ее следует проводить таким образом. And evidently this was like a document that was sent to Egypt to say, these people have to do this. И вот, скорее всего, это был документ, который был послан в Египет, чтобы рассказать, вот как нужно это все делать, проводить его. It says, because of the approaching census, it is necessary that all those residing for any cause away from their home should at once prepare to return to their own governments in order that they may complete the family registration of the enrollment. И там говорилось о том, что все люди, которые по какой-то причине не находятся сейчас в своих родных городах или у себя дома, должны приготовиться и приехать к себе в родной город для того, чтобы записать себя и свою семью. So this was evidence that was found that proves that this was a practice that was being taking place, that was taking place Что? at this time in history. Что такое? Да, это был папирус с инструкцией того, как проводить перепись. It was a papyrus found in Egypt. И найден он был в Египте. I don't know if they put a name to that papyrus or Я not, не but знаю, называется ли он как-то вот, с каким-то особым именем. it just said that this was the practice that was going То есть, on at the time. фактически этот папирус подтвердил, что вот такая практика существовала. Luke 3 verse 1 Луки 3:1 also mentions a man by the name of Licinius. говорится о человеке по имени Лисиний. For a long time, the only Licinius known to the ancient historians was one who was killed in 36 BC. И в истории вот до этого
момент, единственный у нас Лисаний, которого мы знаем, это был тот человек, который был убит в 36 BC. В 36 году до нашей эры. And this caused some historians or some people to question Luke's reliability. И вот из-за того, что эти имена совпадали, некоторые историки начали сомневаться в том, что можно доверять трудам Луки. However, in more recent times, an inscription was found near Damascus, Тем не менее, недавно была найдена надпись возле Дамаска, which speaks of где говорится Licinius the Tetrarch. о тетрархе Лисании. And it was dated between 14 and 29 AD. И датируется эта надпись между 14 и 29 годом нашей эры. So it suggests that Luke indeed was accurate with his history. Другими словами, то есть это подтверждает, что Лука очень точно записывал историю. Of course, the birth of Jesus was a wonderful event. Ну и, конечно же, рождение Иисуса было величайшим событием. Event, of course, that was prophesied, that was fulfilled. И опять же, это было пророчественно было высказано. Оно случилось так, как говорилось. And it was done during the time of the reign of Herod. И произошло это во времена Ирода. Herod was a master builder. Ирод был очень хорошим строителем. Of course, one of the things that he's known for building И, конечно же, вот за что он очень известен, was a temple in Jerusalem, это построение храма в Иерусалиме. all kinds of fancy things in Jerusalem, but И вот все самые разные вот такие вычурные строения ему принадлежат. that was one of the things that he is known for, being a master builder. В историю он вошел как очень искусный строитель. I don't know that he was actually the one who designed it, but he was known for Я не some знаю, incredible он ли building. был тем, кто спроектировал все эти здания, но, по крайней мере, он профинансировал. Another thing that he built that he's known for was a structure similar to this at Masada, Это вот подобная структура в Масаде. a mountain in near the Dead Sea. Это гора недалеко от Мертвого моря. It was a very, very precious place for him because it was a place that he was going to escape to if his life was ever threatened. То есть для него это место имело особое значение, потому что он собирался убежать туда, если вдруг его жизнь будет подвержена какой-то опасности. Because it was a place that could be easily fortified and people would have a very hard time getting in. Потому что это было очень укрепленное место, и людям было бы очень сложно попасть в это место. Another thing that was built, Еще кое-что, что было построено. and these are the ruins of this location, И это вот, кстати, руины вот этой местности. and this is probably the, А это this is an artist's depiction of what it might have looked like in Herod's day. представление художника о том, как, возможно, выглядело это строение во времена Ирода. It was known as the Herodium. Это место называлось Иродиум. It was up on a hill. Находилось оно на возвышенности. And I'll tell you something that to me is absolutely incredible. И вот я бы хотела вам сказать что-то, что для меня просто удивительно. And it relates to the birth of Christ. И касается рождения Христа. When the shadows would come and the sun would move, Когда вот солнце меняло свое положение и тень двигалась, this was such a large place that the shadows would cast its shadow over a small village. и вот когда это было настолько большое строение, что когда тень перемещалась, то тень падала на небольшое селение. Guess what that village was named? Угадайте, как называлось это селение? Bethlehem. Вифлеем, правильно. Bethlehem. And to me, it's an amazing thing that here, one of the great quote kings of Israel, who was a great builder, Но вот для меня это вот такая тоже интересная мысль, что вот этот великий царь, великий строитель, within the shadows of this great building, God sent his son to be born.
построил такое великое строение, и в тени этого великого строения, то есть его славы, находилось то место, где родился его сын, то есть Сын Божий. It just tells me again the amazing things that God does and how God thinks beyond what we think. И вот мне это снова напоминает о том величии того, что делает Бог, о том, как Он намного глубже думает, совсем по-другому думает, чем мы. God thinks far beyond us. Бог думает гораздо шире, чем мы. Who would have ever believed that 500 years before Christ, a prophecy would be made that he would be born in Bethlehem? Вот кто бы когда-нибудь подумал, что за 500 лет до рождения Христа можно будет записать пророчество о том, что Иисус родится в And that Вифлееме. as he was born in Bethlehem, it would be in the shadows of a huge building built by a king. И вот, что когда Он родится в Вифлееме, это селение будет накрывать тень от величайшего строения, построенного царем. And there in this small village where he could not find a place И в to be этом born, his parents couldn't маленьком find a place to be born. селе, for где him to be born. родители Иисуса не могли даже найти место, где остановиться, The King of Kings родился Царь Царей. is born. Now, you know, I'm going to just share with you something that И I'd like хотел to бы с share вами еще поделиться еще одной мыслью, которую я хочу поделиться. because it illustrates how amazing God's thinking. Потому что она показывает, насколько величественное мышление Божье. If you and I were planning on the birth of the King of Kings, Если бы мы с вами подготавливали роды величайшего из царей, we probably would not have done it like God does it. мы бы, наверное, все это организовали совсем по-другому, не так, как Господь. We probably would have said, wow, the King of Kings is going to be born. Мы бы сказали, что это же величайший из царей, который родится сейчас. And God says he's going to be born in Bethlehem. Before he comes, we better build a great big hospital. Бог говорит, что Он родится в Вифлееме, значит, нужно там построить самую классную больницу, которая только возможна. And we'll reserve the top floor just for him. И вот самый верхний этаж, самый лучший этаж будет только для него. And we'll make sure it has the best doctors and the best И nurses там that будут possibly лучшие could be in the доктора, world. лучшие медсестры, лучшие сотрудники, Because we которые want to могут make sure помочь, nothing happens to the King of Kings. чтобы ничего не произошло с царем царей. So we start building this big И hospital. мы начинаем строить эту огромную больницу. And then we think, man, we've got to announce this to the whole world. И потом мы бы, наверное, подумали, что об этом событии должны знать все, весь мир. So in our day we would think, oh, let's send a rocket ship up in space and let's put some 2 billion watt speakers on the moon and we can just announce the King of Kings is going to be born. И мы бы, наверное, ракету запустили на Луну, и на Луне установили много динамиков, которые бы провозглашали, что скоро родится царь царей. That's the way Hollywood would do it. Ну, в Голливуде точно бы так сделали. You know, that's the way most men would do that Так kind бы of thing. поступили большинство людей. But God chose to do it differently. Но Бог выбрал для себя совсем другой путь. He says, I'm going to send my son into the world. Говорит, я пошлю своего сына в этот мир. The angel chorus is singing, preparing for the song of the ages. И ангельский хор подготавливался к этой песне, самой великой песне во все времена. Gloria in excelsis Deo. Вот. Oh, Gloria to God. Glory. Слава Богу! Okay. And he has them all ready. И вот все они готовы. And the curtains of heaven open. И открываются небесная завеса. And they start singing. Они начинают петь. To 6 shepherds, Кому? 6 пастухам? or a few shepherds. Или сколько там было пастухов? Shepherds weren't the greatest people in the world at that time. In fact, they were usually known as the local thieves. Пастухи никогда не были каким-то великим сословием. Наоборот, думали о них как о мелких воришках. But the angels are going to announce to the shepherds that Но ангелы the Messiah провозглашают is born. тем пастухам, что родился Мессия. Well, we must run to the hospital very quickly. Нам нужно бежать очень быстро в больницу. But they go and they find Jesus Но они идут, и они находят Иисуса, lying in a manger который лежит в яслях, in a
barn or a cave or whatever it was. Или в пещере, или в каком-то хлеву, или еще где-то. This is the Son of God. И это Сын Божий. You know, a lot of times at Christmas time we see all these people have made these little manger scenes, you know, Очень with all часто these на things. Рождество вот такие сцены в яслях выставляют во всех магазинах, везде. They never really quite have the right smell to them, though. Хотя вот эти сцены никогда не пахнут так, как должны пахнуть. You know, here you find Joseph and Mary Иосиф и not even having Мария a place where they could have a decent place to have their baby. не находят места, где ей родить ребенка, то есть достойного места. And Joseph is stepping over И the dung of animals. Иосиф переступает через вот эти Doesn't smell good. кучи, которые навалили животные, которые совсем нехорошо пахнут. Putting his baby that's been wrapped up into a place where the cows have been eating. И кладет своего ребенка, которого он запеленал, в то место, откуда ели корову. I'm sure earlier in his life, as he knew that Mary was pregnant, and surely I could make a nicer place for them. Я уверен, что ранее, когда он узнал, что Мария беременна, он готовил что-то совсем другое для нее, совсем This другое is where the место. Son of God is born. Вот здесь родился Сын Божий. We wouldn't have done it that way, Мы бы совсем по-другому сделали. but God did. Но Бог сделал по-другому, так как Он считал. Probably every single one of you in this room Наверное, каждый из вас в этой комнате had a nicer birth than Jesus did. родился в лучшем месте, чем родился Иисус. But one of the things God did with this, He said, Но что сделал Бог? every person upon the face of the earth is going to be able to relate to my Son. Этим Он сказал, что абсолютно любой человек на всей этой земле может почувствовать себя на одном уровне с моим сыном. He was not born in a hospital. Он не родился даже в больнице. He was not born, as sometimes we say, with a silver spoon in his mouth. Он родился не с серебряной ложечкой у себя во рту. But he had a very humble Но его рождение было очень place скромным. of birth. И место было очень скромным. And God uses that to say, my son И Бог это использует, чтобы сказать, can relate что мой to сын the poorest person понимает самого бедного человека in the world. в этом всем мире. Maybe that's the reason why so many poor people И может быть именно поэтому так много бедняков find their way to Jesus. находят Иисуса. To me, that's just, there's so many beautiful things about the birth of Christ and what it means. И вот как по мне, так столько всего интересного в рождении Христа, в значении рождения Христова. But I just wanted to share with you a little bit this morning that would maybe help you think about Но я бы хотел поделиться the с beauty, вами the magnificence. вот этой of the birth of мыслью Christ. сегодня относительно силы, могущества и величия рождения Христова. All right, any questions? Вопросы есть? I'm going to quit today. Ну, значит, на сегодня мы Масада, закончим. извините. Mhm. Масада, гора Тонкого моря, она, я так упустил, она к рождению Иисуса, что имеет в виду? What does Masada have to do with the birth of Jesus? Only just showing some of the masterful buildings that Herod built. Нет, оно не имеет никакого значения в рождении Иисуса. Просто это вот один из примеров архитектуры, которая была построена при Ироде. Yeah, only that. Не более того. When we study church history, Вот we will изучая discuss Masada историю more церкви, мы больше поговорим о Масаде. in relationship to that. But Что in this касается particular case, just showing the Но в этом случае, показывая Масаду, я magnificent просто buildings that хотел Herod built. показать вот, величие строений, построенных Иродом. Нужно ли знать места Писания из всех свидетельств? Do we need to know the scriptures for all the testimonies? For all the testimonies, Свидетельств. no, I probably want you to know more. Maybe some of the people who made the testimonies Ну, может быть, имена людей, которые вот свидетельствами and the significance of the testimonies. свидетельствовали об Иисусе и значимость этих свидетельств. For my test, normally I won't want to try to burden you down with Ну вот на моих тестах я обычно не пытаюсь dates вас загрузить какими-то and long датами quotations, или цитатами или еще чем-то. but more with people and events Больше and вот historical things that tie людьми, in событиями и теми to the историческими evidence.
личностями, событиями, которые непосредственно касаются свидетельств. And before the test on Friday, I will try to До go теста over в пятницу to some degree with some of the things that you make sure you need to know. я постараюсь вам сказать, то есть что нужно будет выучить, что нужно будет знать. All right. Спасибо.